السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے: اے تیرے سوز نفس کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ اے تیرے سوز نفس کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ آب گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساد، ابلا جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ آب گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساد، ابلا جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں۔ سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک شرمگوں و شرمسار۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک شرمگوں و شرمسار۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ گرچہ ہیں تیرے بندے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر و روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ وہ یہودی فتنہ گر و روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرگ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرگ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے روزگار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فرات کو ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج، کانپتے ہیں کوہسار مرغزار و جویبار۔ فتنہ فرات کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج، کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار جویبار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں میں ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو اور مل سکے۔ شکریہ۔ لغت: سوز نفس، سانس، تپش، گرمی۔ کار عالم، دنیا کا کام۔ استوار، مضبوط، پختہ، پائیدار۔ پردگی، چھپی ہوئی راز۔ آشکار، ظاہر۔ آب و گل، پانی اور مٹی، مراد دنیا۔ حرارت، گرمی۔ جہان، سوز و ساد، ایسی دنیا جس میں گرمی اور رنگینی ہو۔ ابلا، جنت، جنت کا سیدھا سادہ بولا اشارہ ہے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جنت کے لوگ سیدھے سادے ہوں گے۔ دانائے کار، کام کو جاننے والا۔ فطرت آدم، آدم کی سرشت، محرم، واقف، باخبر، جاننے والا۔ سادہ دل، چالاکی اور فریب سے پاک دل والا۔ پروردگار، پالنے والا خدا۔ تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ طواف کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ تسبیح، دانوں پر اللہ کے نام کا درد پاکی کا ورد، پاکی بیان کرنا۔ ابد تک، ہمیشہ کے لیے۔ شرمگو، الٹا سر کیے سر جھکائے۔ شرم، مراد شرمندہ، شرمسار، شرمندہ۔ افرنگ، یورپ۔ ساحر، جادوگر۔ فراست، ذہانت، دانائی، عقل، سمجھ۔ یہودی، فتنہ گر، یہودی، فتنہ فساد پیدا کرنے والا۔ مراد کارل مارکس۔ روح مزدک کی روح مزدک، 5ویں صدی عیسائی کا ایرانی مذہبی رہنما اور اس فلسفے کا بانی کہ دولت، زمین اور عورت پر سب کو یکساں حق ہے۔ اس نے بھی اشتراکی قسم کا نظام وضع کیا تھا: بروز، سایہ، کسی کی روح کا کسی دوسری شکل میں ظاہر ہونا۔ قبا، تار ہونا، لباس پھٹ جانا۔ قبا، ایک قسم کا لباس۔ زاغ دشتی، جنگلی کو مراد مزدور، جنگلی کوا مراد مزدور۔ کسان وغیرہ۔ ہمسر، برابر۔ چرغ، باز کی قسم کا ایک شکاری پرندہ۔ دونوں سے مراد سرمایہ دار یا بڑے لوگ۔ مزاج، روزگار بدلنا، زمانے کے حالات بدلنا۔ آشفتہ، پریشان۔ افلاک، فلک کی جمع۔ آسمان، نادانی، بے وقوفی۔ مشت غبار، مٹی کی مٹھی، مراد معمولی شے۔ فتنہ فرات، مستقبل کا ہنگامہ، مراد سوشلزم۔ اشتراکیت، ہیبت، دبدبہ، خوف۔ عالم، حالت۔ کیفیت، صورت۔
कोहसार, पहाड़ों का सिलसिला, मरग़ज़ात, जानवरों के चराने की जगह, जंगल, बाग, जोएबार, नदी, नाले, आका, मालिक, ज़ेरो ज़बर होना, ऊपर नीचे होना, उलट पुलट, तहस नहस, सियादत, सरदारी, सरपरस्ती, क़यादत, फ़क़त, सिर्फ़, मदार, इन्हिसार। तशरीह। ऐ मेरे आका, हम ये तस्लीम करते हैं तेरी सांस की गर्मी से दुनिया का सारा कारोबार चल रहा है। अगर लोगों में तेरे सीने की हरारत ना पहुंची होती तो ये दुनिया के हंगामे सर्द रहते। तो वो हस्ती के है तू तो वो हस्ती है कि दुनिया की पोशीदा बातें भी तुझ पर ज़ाहिर हैं। तू जब चाहे मुर्दों में छुपी हकीकत, भेद और राज को दुनिया के सामने ला सकता है। ये जहां जो आग, पानी, मिट्टी, हवा के अनासिर से बना हुआ है, या ये आदम जो इन्हीं अनासिर से वजूद में आया है, तेरी दी गई गर्मी की वजह से हरारत और रंगीनी का मुजस्मा है, जन्नत से बेदखल किया गया है। नादान इंसान तेरी तलीम की वजह से ही कारोबार दुनिया से आशना है। अगर तू इसे ममनुआ दरख्त के पास जाने की तरगीब ना देता और वो अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर तेरी इस तलीम पर अमल ना करता तो वह जन्नत में ही रहता और इसमें फ़रिश्तों की तरह सिवाय अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए और कोई हरारत ना होती। मैं तो ये समझता हूँ कि आदमी की सरशत का तुझसे बढ़कर वो भी जानने वाला नहीं जिसे भूले भाले और सादा दिल बंदे जिस हस्ती को खुदा कहते हैं, वो भी इंसान की फितरत से इस तरह नहीं समझ सकता जिस तरह तू समझ सकता है। वह फरिश्ते जो हमेशा अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करते रहते हैं और इसकी ज़ात ही को फेरे लेने का अहल समझते हैं, तेरी गैरत के आगे वो भी सर झुकाए हुए और शर्मिंदा हैं, इसलिए कि वो तो खुदा के हुक्म पर आदम को सजदा करने के लिए झुक गए थे, लेकिन तेरी इज़्ज़त नफ्स ने यह गवारा नहीं किया था। ऐ मेरे आका, अगरचे यूरोप के सारे जादूगर जो अपने सियासी जादूगरी और चालबाजी से दुनिया की कौमों को गुलाम बनाए हुए हैं, तुझे अपना मुर्शिद मानते हैं, अपने अफकार व अमाल में तेरे ही इशारे पर चलते हैं, लेकिन अब मुझे इनकी दूर अंदेशी और मामलात को समझने की अहलियत पर शक होने लगा है, यानी इनकी दानाई पर एतबार नहीं रहा। 5वीं सदी ईस्वी में ईरान में मिज़दक ने जो निज़ाम दिया था, इसी किस्म का निज़ाम 20वीं सदी ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दिया है। जो सिफ़तें मिज़दक में थीं वो कार्ल मार्क्स में हलूल कर गई हैं। इस यहूदी कार्ल मार्क्स ने अहद हाज़िर में मज़दकियत या इश्तराकियत का जो फितना और फसादी निज़ाम दुनिया को दिया है, इससे हर दूसरे सियासी निज़ाम का लिबास पारा पारा होने वाला है। इश्तराकियत इन सब निज़ामों को जो मेरे आका आपके पैदा करता हैं तहस नहस कर देंगे। बियाबान और जंगल के कोने जो अक्सर बाज़ों और चरगों का शिकार हुआ करते थे, अब इनकी बराबरी कर रहे हैं। मुराद इश्तराकी निज़ाम ने मेहनत कशों किसानों, मजदूरों, गरीबों और मजलूमों के अंदर अपने हकूक़ हासिल करने का वो शऊर पैदा कर दिया है कि वो बादशाहों, नवाबों, जागीरदारों और वडेरों की बराबरी कर रहे हैं। यानी मजदूर में इश्तराकियत की बिना पर इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि वो अपने सरमायादार आका से टक्कर लेने लगा है। देखें मिजाज ज़माना कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, जिसको हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गिरदगी या मिट्टी की एक मुट्ठी समझ रहे थे, ये हमारी कम अक्ली थी। इसने फैल कर अब ये सूरत इख्तियार कर ली है कि आसमानों के फैलाव पर छा गई है। इश्तराकियत के रोज़ अफ़ज़ाओं मकबूलियत की तरफ इशारा है। यह इश्तराकी निज़ाम जो मुस्तक़बिल में तमाम अहले ज़मीन के लिए फितना व फसाद की सूरत इख्तियार करने वाला है, इससे पहाड़, दरिया, जंगल और बाग सब कांप रहे हैं। अगर इश्तराकियत इसी तरह फैलती रही तो अहलियत का सारा निज़ाम दरहम हो जाएगा। ऐ मेरे मालिक, मैं देख रहा हूँ कि वो जहान जिसका सिर्फ तेरी क़यादत और रहबरी पर इन्हिसार है, वो उलट पुलट होने को है। यानी वो वक़्त आ रहा है जब इब्लीस की सरदारी से चलने वाला निज़ाम ज़ेरो ज़बर होकर रह जाएगा। जी, वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लाइक का हमने टारगेट रखा हुआ है 10,000। शुक्रिया।